హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పట్నం ఆల్ ఇన్ వన్ కి స్వాగతం అండి. సో కొంతమంది మిత్రులు ఈద్గాహ్ పాఠానికి ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా ఇచ్చారు అని అడిగారు. సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో. మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడితే సంతోషమే. बच्चों, आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, क्या आप जवाब दे सकते हैं? बढ़िया. चलिए, हमारे देश में कितने धर्म हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? ఇలా మనం క్వశ్చన్ వేయంగానే పిల్లలు కొన్ని మతాల పేర్లు చెప్పొచ్చు. వాళ్లకు తెలియని మతాలు ఏవైనా ఉంటే, అంటే వాళ్ళు చెప్పని పేర్లు ఏవైనా ఉంటే వాటిని మనం చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. ఎలాగా అంటే, जी बोलिए. हाँ, क्या? हिंदू. जी, हिंदू धर्म. और हाँ, इस्लाम धर्म. और कुछ? ईसाई धर्म. बढ़िया. हाँ, और हाँ, सिख धर्म. बढ़िया. और क्या है? जी जी. अरे जोर से बोलना बाबा, सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, अच्छा. हाँ, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना? ये सारे धर्म हमारे देश में है. अर्थात इन सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं. भारत देश की खासियत यही है कि यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, फिर भी हम एक हैं, है ना? चलिए, अब दूसरा प्रश्न यह है कि इन सारे धर्मों के अपने अपने त्योहार होते हैं ना? बढ़िया. सो उन त्योहारों के नाम बता सकते हैं हम? हाँ, दशहरा है, दिवाली, पोंगल. बढ़िया. हाँ, और उगादी. अच्छा, उगादी के लिए अलग अलग नाम है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है. जैसे हम उगादी कहते हैं, महाराष्ट्र वाले गुड़ी पड़वा कहते हैं, वैसे पंजाब वाले उसे बैसाखी कहते हैं. ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है सिर्फ उगादी के लिए. अच्छा, ये सभी त्योहार किस धर्म के माने जाते हैं? हिंदू धर्म के. बढ़िया. और कुछ त्योहार है या नहीं? हाँ, क्रिसमस. बढ़िया. कौन मनाता है क्रिसमस को? ईसाई. बढ़िया. और कुछ? हाँ, रमजान. और हाँ, बकरीद, मुहर्रम. बढ़िया. इन सभी त्योहारों को कौन मनाते हैं? मुसलमान मनाते हैं, है ना? बढ़िया. और कुछ? ऐसे सिख धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के अपने अपने त्योहार होते हैं और वे मनाए जाते हैं. और रहा तीसरा प्रश्न, इनके प्रार्थना स्थल क्या है? मतलब त्योहार के दिनों में हो या आम दिनों में हो, प्रार्थना करने कौन कहाँ जाते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? हाँ, मंदिर जाते हैं. मंदिर कौन जाते हैं? हिंदू. नाइस. और ईसाई कहाँ जाते हैं? चर्च. चर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? गिरजाघर. और मुसलमान कहाँ जाते हैं? मस्जिद. लेकिन खासकर रमजान के दिन प्रार्थना करने सारे मुसलमान भाई एक विशेष स्थान पर इकट्ठे होते हैं. क्या आप में से कोई उस विशेष स्थान यानी कि उस जगह का नाम बता सकते हैं? जी, ईदगाह. बढ़िया. उसी ईदगाह के बारे में आज हम इस ईदगाह पाठ से जानने की कोशिश करेंगे. सो इस पाठ का लेखक है प्रेमचंद. ईद का अर्थ है त्योहार और गाह का अर्थ है స్థాన్. ఇలా మనము రకరకాల ప్రశ్నలు వేస్తూ పాఠం పేరుని పిల్లలే చెప్పేలాగా చూడాలి. అంటే పిల్లల నోటి నుండే ఆ పాఠం పేరు వచ్చేలాగా చెయ్యాలి. ఇవే ప్రశ్నలు వేయాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు. మీ క్రియేటివిటీని బట్టి పాఠం పేరును ఎలా బయటికి తీసుకురావచ్చు అని ఆలోచన చేస్తూ మీకు నచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వేసుకోవచ్చు. పిల్లల నోటి నుండి పాఠం పేరు వినపడగానే ब्लैक बोर्ड మీద पाठम पेरू रासेसेयाली. पहले यहाँ पर उन्मुखीकरण देखिए. पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे. ఇక్కడ పథిక్ అంటే బాటసారి అని అర్థం. అదే హిందీలో మనము రాహగీర్ అని అంటాం. అంటే రాహు చెల్లి వాలి అని అర్థం. జల్దీ అంటే మండుతున్నా, దుపహర్ అంటే మధ్యాహ్నం. సో మధ్యాహ్నం పూట మండుటెండలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి బాటసారికి పేడ్ సదా దేతే హై ఛాయా అన్నారు. పేడ్ అంటే చెట్లు, సదా అంటే ఎల్లప్పుడూ, దేతే హై ఛాయా అంటే
నీడనిస్తూ ఉంటాయి అని అర్థం. అంటే మధ్యాహ్నము మండుటెండలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి బాటసారికి దారికి ఇరువైపులా ఉండేటువంటి చెట్లు నీడనిస్తాయి అని అర్థం. ఖుష్బూ భరే ఫూల్ దేతే హై హమ్కో నవ ఫూలో కీ మాల అన్నారు. ఖుష్బూ అంటే సువాసన, భరే అంటే నిండిన లేదా భరితమైన, అంటే సువాసన భరితమైన, ఫూల్ అంటే పువ్వులు, సువాసన భరితమైనటువంటి పువ్వులు ఇస్తాయంట. దేతే హై అంటే ఇస్తాయని కదా అర్థం. సో ఏమిస్తాయి అంటే హమ్కో నవ ఫూలో కీ మాల అన్నారు. ఇక్కడ నవ ఫూల్ మాల అంటే కొత్త పూల మాల అని కాదు అర్థము, తాజా పూల మాల అని అర్థం. అంటే సువాసన భరితమైనటువంటి పువ్వులు తాజా పూల మాలను ఇస్తున్నాయి అని అర్థం. అయితే ఇదే కవితను డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళు, అంటే మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళు, ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు, ఇలా రకరకాల స్టేట్స్ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకు కవితా పాఠ్యంగా ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ నేను గమనిస్తే హమ్ సబ్కో ఫూలోం కీ మాల అని ఒక చోట ఇచ్చారు, ఇంకొక చోటేమో హమ్కో నయే ఫలోం కీ మాయా అని ఇచ్చారు. మాయాకుండేటువంటి పర్యాయవాచి పదాలలో సంపద అనే ఒక అర్థం కూడా వస్తుంది. సో అట్లా తీసుకున్నప్పుడు నయే ఫలోం కీ మాయా అంటే తాజా ఫల సంపద అని అర్థం. అంటే పువ్వులే కదా పండ్లుగా మారేది. సో ఇక్కడ వాక్యము హమ్ సబ్కో ఫూలోం కీ మాల అన్నా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా హమ్కో నయే ఫలోం కీ మాయా అన్నా కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండేటువంటిది అంటే హమ్కో నవ ఫూలోం కీ మాల అన్నా కూడా కరెక్ట్గానే వస్తుంది. అయితే అర్థాలు మారుతూ ఉంటాయి అంతే. గోపాలకృష్ణ కౌల్ అనే కవి దేశ్ హమే దేతా హై సబ్ కుచ్ అనే కవితను రచించడం జరిగింది. ఆ కవితలోని ఒక చరణాన్ని మనకు తీసి ఇక్కడ ఉన్ముఖీకరణలో ఇచ్చారు, అది విషయం. తర్వాత త్యాగి తరువోం కే జీవన్ సే హమ్ భీ తో కుచ్ దేనా సీఖే అని ఇచ్చారు. త్యాగి తరువోం కే జీవన్ సే అంటే త్యాగమయమైనటువంటి చెట్ల జీవితము నుండి అని అర్థం. తరు అంటే చెట్లు కదా, చెట్ల జీవితము నుండి మనం కూడా హంబీతో కుచుదేనా మనం కూడా ఎంతో కొంత ఇవ్వడం అనేది నేర్చుకుందాం. సీఖే నేర్చుకుందాం అంటున్నారు కవి. ప్రకృతికి హర్ చీజ్ बिना मांगे ही निस्वार्थ से हमें कुछ न कुछ देती है. जैसे सूरज रोशनी देता है, नदियाँ पीने के लिए पानी देती है और खेतों के लिए भी पानी देती है, पेड़ छाया देते हैं, फल देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं. इस प्रकार प्रकृति की हर चीज़ हमें कुछ न कुछ देती रहती है. उसी प्रकार हमें भी दूसरों को देना सीखना चाहिए. कुछ देने में या दूसरों की मदद करने में हमें जो खुशी मिलती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते. इसी विषय वस्तु को लेकर लेखक प्रेमचंद जी ने मन को छू लेने वाली कहानी लिखी है. उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ఇక్కడ అర్థాలను ఒకసారి చూద్దాము. పథిక్ అంటే రాహగీర్, జల్తి అంటే తప్తి, దుపహర్ అంటే దోపహర్, ఖుష్బూ సుగంధ్, త్యాగి అంటే దాత, తరు అంటే పేడ్. నేను హిందీలోనే అర్థాలను ఇస్తాను. హిందీలో ఎందుకు అర్థాలు ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే కొంతమంది అంటారు ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా అని. ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నది గ్రూప్స్కి కానీ లాంగ్వేజెస్కి కాదు. ఇంగ్లీష్ అనేది ఎట్లా ఒక లాంగ్వేజో హిందీ అనేది కూడా ఒక భాష. నా భాషను చెప్పుకునేటప్పుడు అర్థాలను కూడా నా భాషలోనే ఇస్తాను. టీచింగ్ అనేది కూడా హిందీలోనే చేస్తాను. ఎక్కడైనా పిల్లలకు అర్థం కాలేదు అనంటే మాతృభాష సహాయాన్ని తీసుకుంటాను, అంతే తప్ప పరాయి భాషలోకి వెళ్ళను. ఎందుకంటే హిందీ భాషను అర్థం చేయించడం కోసము ఇంగ్లీషు సహాయాన్ని తీసుకోవడం అనేది నా భాషను నేను అవమానించినట్లే. అంటే నా భాషను నేను అవమానించడం అంటే నన్ను నేను అవమానించుకున్నట్లే. కాబట్టి మీడియం అనేది గ్రూప్స్కే కానీ లాంగ్వేజెస్కు కాదు. తెలుగు వాళ్ళు ఏదైనా పద్యం చెప్తున్నారనుకోండి, ఆ పద్యానికి ప్రతిపదార్థము ఇంగ్లీష్లో ఇస్తారా? ఆ పద్యానికి భావార్థాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్తారా? లేదు కదా, తెలుగే కదా. ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడంతా మన టీచింగ్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను. నా టీచింగ్ అనేది
నా పిల్లల స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది, అది విషయం. ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చారు చూడండి. పథికోं को జల్తీ दोपहर में సుఖ్ వ ఆరాం కిససే మిల్తా హై అని ఇచ్చారు. అంటే మండుతున్న మధ్యాహ్నపు ఎండలో నడుస్తున్నటువంటి బాటసారికి సుఖము లేదా విశ్రాంతి ఎవరి నుండి లభిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఎవరి నుండి? చెట్ల నుండే కదా, అంతే, పేడోన్సే అని చెప్పాలి. సో రెండవది, ఖుష్బూ భరే పూల్ హమే క్యా దేతే హై, సువాసన భరితమైన పూలు మనకేమిస్తాయి అని అడుగుతున్నారు. ఏమిస్తాయి? నయే ఫూలోంకి మాల అని చెప్పాలి. హమ్ భీ తో కుచ్ దేనా సీఖే, కవినే ఐసా క్యూ కహా హోగా అని అడుగుతున్నారు. అంటే మనం కూడా కొంచెం ఇవ్వడం అనేది నేర్చుకోవాలి. అట్లా కవి ఎందుకన్నారు అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకని ఉంటారు? క్యూ కహా హోగా? ప్రకృతికి హర్ చీజ్ హమే కుచ్ దేతీ హై, జైసే पेड़ हमें फूल फल छाया आदि देते हैं, उसी प्रकार हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो देना भी सीखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना, दूसरों को कुछ देना अच्छा गुण है ना. इसलिए कवि ने कहा होगा कि हम भी तो कुछ देना सीखे. తర్వాత उद्देश्य, कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना है. అంటే అర్థం ఏంటంటే కథను ఎలా వ్రాయాలి, దాని భాషా శైలి ఎలా ఉండాలి, వీటన్నింటినీ విద్యార్థులు అంటే మీకు పరిచయం చేస్తూ కథా రచనా కళలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడము, అట్లాగే త్యాగము, సామరస్యం అంటే అందరితో కలిసిపోయే గుణం, అట్లాగే సున్నితత్వము, బాధ్యతగా మెలగడము, అట్లాగే పెద్దల పట్ల అభిమానం, గౌరవం కలిగి ఉండడము, ఈ గుణాలన్నింటినీ కూడా మీలో పెంపొందించడం కోసము ఈ కథను మీకు పరిచయం చేస్తున్నారు. సో అది విషయం. ఈ కథను మీకు పరిచయం చేయడం వెనుక ఇది ఉద్దేశం. తర్వాత विधा विशेष, कहानी शब्द कह धातु के साथ आनीकृत प्रत्यय जोड़ने से बना है. कह का आशय कहना से है. किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है. इस कहानी में दादी व पोते का मार्मिक प्रेम दर्शाया गया है. इसमें कथन व संदर्भ वातावरण का सजीव चित्रण है. इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया है. సో దీని అర్థం ఏంటంటే కహానీ అన్న పదము కహ్ అనే ధాతువుకి ఆని అన్న ప్రత్యయం వచ్చి చేరడం వల్ల ఏర్పడింది అంటున్నారు. కహ్ అంటే చెప్పు అని అర్థం, అది ఒక క్రియాపదము. క్రియాపదాల యొక్క మూల రూపాన్ని మనం ధాతు అని అంటాం అని మనం చిన్న క్లాసులలో నేర్చుకున్నాం కదా. సో పఢ్, లిక్, ఆ, జా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా క్రియాపదాలు, ఇవన్నీ కూడా ధాతులే. అయితే వీటికి నా చేర్చడం వల్ల క్రియాపదం అయింది, అంటే మెయిన్ క్రియాపదం. సో దాన్ని మళ్ళీ కాలానుగుణంగా అంటే భూతకాలంలో ఎలా పెట్టాలి, వర్తమాన కాలంలో ఎలా పెట్టాలి, ఇలా కాలానుగుణంగా వాటి యొక్క మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కహకి నా చేరుస్తే కహెనా అంటే చెప్పడం అని అర్థం. సో కహెనా కాకుండా నా తీసేసి దానికి ఆని అనే ప్రత్యయాన్ని జోడించామంటే అది కహానీ అవుతుంది. ఏదైనా సంఘటన గురించి కానీ, విషయం గురించి కానీ, లేదా మనం ఊహించుకున్నటువంటి విషయాల గురించి కానీ ఒక అందమైన పద్ధతిలో మంచి పదాలతో దాని కనుక వ్యక్తపరుస్తే అదే కథ అవుతుంది, అంతే. ఈ కథలో నానమ్మ మనవడి మధ్య ఉండేటువంటి సున్నితమైన ప్రేమను హృదయానికి హత్తుకునేలాగా, అలాగే కథ చెప్పే విధానంతో స్థలకాలాలు కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించారు రచయిత. నిష్కల్మషమైన పసిపిల్లల మనసులకు ఈ కథ అద్దం పడుతుంది. తర్వాత లేఖక పరిచయం అంటే రచయిత పరిచయం. प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ. इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था. इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए BA पास किया. इन्होंने लगभग
1 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन ఆది ప్రముఖ हैं। 1880 జూలై 31న ప్రేమ్చంద్ కాశీలోని ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించారు. ఈయన అసలు పేరు ధనపతిరాయ్ శ్రీవాస్తవ్. ఈయన ట్యూషన్లు చెప్తూనే మెట్రిక్ పరీక్ష, అలాగే ఉద్యోగం చేస్తూ బిఏ పరీక్ష ఈ 2 కూడా పాస్ అయ్యారు. ఈయన దాదాపుగా 12 ఉపన్యాసాలు అంటే నావల్స్ రచించారు. అలాగే 300కు పైగా కథలను రచించారు. సో ఈయన ఎక్కువగా నవలలను రచించినందుకు ఈయనకు ఉపన్యాస సమ్రాట్ అనే బిరుదు కూడా ఉంది. సో అట్లాగే ఈయన కథలన్నీ కూడా మానస సరోవర్ అనే శీర్షిక పేరున 8 సంకలనాలుగా వచ్చాయి. గోదాను, గబను, సేవాసదను, నిర్మల, కర్మభూమి, రంగభూమి, కాయాకల్పు, ప్రతిజ్ఞ, మంగళసూత్రు మొదలైనవన్నీ కూడా ఈయన రచించినటువంటి ప్రముఖ ఉపన్యాసాలు. అట్లాగే ఆయన రచించినటువంటి కథల్లో పంచపరమేశ్వరు, బడే ఘర్కి బేటి, కఫన్ మొదలైనవి చెప్పుకోదగిన కథలు. అయితే ఆయన 300 పైగా కథలను రచించారు కదా, ప్రతి కథ కూడా ఆణిముత్యమే. అయితే ఆ 300 కథలను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరగదు కదా, కుదరదు. అందుకని పుస్తక రచయితలు ఒక 3 పేర్లు మాత్రం ఇచ్చారు ఇక్కడ. అది విషయ ప్రవేश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इनके रूप हर भारतीय में समाये हुए हैं। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। ప్రాచీన కాలం నుండి భారతీయుల జీవితాలలో నైతిక విలువలనేవి ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. మనము సత్య హరిశ్చంద్రుడి నుండి అబద్ధాలు ఆడకూడదు, అట్లాగే ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసము ఎన్ని కష్టాలైనా కూడా పడవలసింది, మాట తప్పకూడదు అనేది నేర్చుకున్నాం. అట్లాగే తండ్రి మాట జవదాటకూడదు, పెద్దల మాట జవదాటకూడదు అని రాముడి నుంచి నేర్చుకున్నాం. అట్లాగే ఎవరొచ్చి ఏమడిగినా కూడా లేదు అని చెప్పకుండా ఇచ్చేటువంటి ఒక దానగుణాన్ని కర్ణుడి నుంచి నేర్చుకున్నాం కదా. ఇట్లా మన పూర్వీకుల నుండి మనకు నైతిక విలువలు అనేవి మనకు వస్తూనే ఉన్నాయి. సో అట్లాంటి ఒక గుణము ఏది, పెద్దలను గౌరవించడం, పెద్దల పట్ల బాధ్యతను కలిగి ఉండడం అనేది ఒక మంచి గుణం. ఆ గుణాన్ని ఇక్కడ ఈ కథలో చూపిస్తున్నారు రచయిత మనకు. సో ఇక్కడ నేను లెసన్ ప్లాన్ రాశాను చూడండి. ఇక్కడ ఉన్ముఖీకరణకి, ఉద్దేశకి కలిపి ఒక పీరియడ్ ఇచ్చాను. అట్లాగే విధా విశేష్కి, కవి పరిచయకి కలిపి ఇంకొక పీరియడ్ ఇచ్చాను. సో ఇట్లా ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చెప్పినటువంటి ఈ పాఠం ఏదైతే ఉందో అది 2 పీరియడ్లకు సరిపడ పాఠం. ఇక్కడేంటి 18 నిమిషాలకే పాఠం అయిపోయింది. మరి ఎట్లా మనకు క్లాస్లో 40 నిమిషాలు ఉంటుంది కదా అంటే నిజమే, కానీ మనం క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు పిల్లలు ఆన్సర్ చెప్పడానికి కొంత టైం తీసుకుంటారు. అక్కడ తర్వాత ఆదర్శవాచను, అనుకరణ వాచను అని ఉంటాయి, వీటికి కూడా టైం కావాలి. సో ఇట్లా అన్నింటికీ టైం కేటాయిస్తే పీరియడ్కు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఉన్ముఖీకరణకి, ఉద్దేశ్కి ఒక పీరియడ్ సరిపోతుంది. అట్లాగే విధా విశేష్కి, కవి పరిచయకి ఒక పీరియడ్ సరిపోతుంది. అది విషయం. అట్లాగే విషయ వస్తుకి 3 పీరియడ్లు ఇచ్చాను, అంటే పాఠం చెప్పడానికి 3 పీరియడ్లు అదనమాట. సో ఈ రోజుకైతే ఇంతేనండి వీడియో. మరోసారి మరో కొత్త అంశంతో మీ ముందుంటుంది మీ పట్నం ఆల్ ఇన్ వన్. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇచ్చేసేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.